नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कलरव एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आजना लेक्चर में आजना टॉपिक में आपणे धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जेमनी स्वाध्याय पोथी पूरवाना छीए, जेनो अभ्यास आपणे आगळना विडियो में करी चूक्या छीए। तो ते शुं छे तो के एक जेमनी छे आपणे बधा ओळखीए ज छीए के डॉक्टर विक्रम साराभाई कोण छे, तो एक महान वैज्ञानिक हता। हवे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 1, कौन गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे? कोने गुरुदेवना नामथी पण ओळखवामां आवता हता? तो तेमां आपणने 4 ऑप्शन आपेला छे। जोईए ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टेगोर, बी रमण महर्षि, सी स्वामी विवेकानंद अने डी छे महात्मा गांधी। तो आपणने खबर ज छे के पाठमां कोनी वात करवामां आवेली छे, तो ऑप्शन आवशे ए रविंद्रनाथ टेगोर। हवे जोईए प्रश्न नंबर 2, विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी? विक्रम साराभाई विषे भविष्यवाणी कोणे करी हती? तो तेमां पण आपणने 4 ऑप्शन आपेला छे। जोईए ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा, बी रविंद्रनाथ टेगोर, सी जवाहरलाल नेहरू अने डी छे जयशंकर प्रसाद। तो आपणे खबर ज छे कोणे करी हती भविष्यवाणी, तो जवाबमां आवशे बी रविंद्रनाथ टेगोर। हवे जोईए प्रश्न नंबर 3, रविंद्रनाथ टेगोर ने विक्रम साराभाई के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? रविंद्रनाथ टेगोरे विक्रम साराभाई विशेष कई भविष्यवाणी शू भविष्यवाणी करी हती? तो जोईए जवाबमां रविंद्रनाथ टेगोर ने विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी एटले शुं थाय तमने खबर छे? तो के खूब ज बुद्धिशाળી बनशे। तो आ बाळक छे मोटो थईने केवो बनशे? तो के खूब ज बुद्धिशाળી बनशे। हवे जोईए प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जोईए जवाबमां डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट अने कयुं वर्ष? तो कि 1912 में अमदावाद में थयो हतो। त्यारबाद जोईए 5मुं, ते आपणने साचुं खोटुं आपेलुं छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित एटले केवा थाय? तो कि एक प्रसिद्ध परिवार हतो। होय तो साचुं अने ना होय तो खोटुं। तो आपणने खबर ज छे के तेनो परिवार छे एक प्रतिष्ठित एटले के प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार हतो। तो वाक्य केवुं आवशे? तो के साचुं। त्यारबाद जोईए हवे प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ना मातानुं नाम अने पितानुं नाम शुं हतुं? तो जोईए जवाबमां डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल, तेरा पितानुं नाम शुं हतुं? तो के अंबालाल हतुं। तथा माता का नाम सरला देवी था। मातानुं नाम शुं हतुं? तो के सरला देवी हतुं। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 7, ते आपणने ऑप्शन आपेलो छे। विक्रम साराभाई खाली जग्या भाई बहन थे। विक्रम साराभाई छे केटलाय भाई बहन हता? तो आपणने तेमां 4 ऑप्शन छे। ए 5, बी 2, सी 3 अने डी छे 8। तो आपणने खबर छे केटला भाई बहन हता? तो के 8 एटले ऑप्शन में आवशे डी 8। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 8, ते पण आपणने ऑप्शन आपेलो छे। बचपन में विक्रम साराभाई अपने परिवार के साथ कहाँ गए? बचपन एटले के बाळपण में विक्रम साराभाई छे अपने परिवार एटले पोताना परिवार साथे क्यां गया हता? तो जोईए ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी मनाली, सी अमेरिका अने डी छे शिमला। तो आपणे पाठनो विडियो जोयो छे, आपणने खबर ज छे के विक्रम साराभाई क्यां गया हता पोताना परिवार साथे? तो के डी शिमला। त्यारबाद जोईए प्रश्न नंबर 9, बालक विक्रम के नाम पर भी कैसे चिठिया आने लगी? बालक विक्रम छे एना नामे शा माटे चिठियो छे आवा लागी? तो जोईए जवाबमां शिमला में विक्रम के पिता के नाम ढेरों चिठिया आती थी। ढेरों एटले खूब ज वधारे। शिमला गया हता त्यां विक्रमना पिता हता ते खूब ज उद्योगपति हता, तो तेना नामे शुं आवतुं हतुं? तो के घणी बधी चिठियों आवती हती। बालक विक्रम को इच्छा हुई कि उनके नाम भी पत्र आए। बालक विक्रमने पण इच्छा थई के तेना नामे पण शुं आवे? तो के खूब ज सारा पत्र आवे। इसलिए उन्होंने कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिख
कर डाकघर में डाल दिए। એટલા માટે બાળક વિક્રમે શું કર્યું તો કેટલાય લિફાફા ઉપર પોતાનું નામ અને પતા એટલે કે એડ્રેસ લખીને डाकघर એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસમાં નાખી આવ્યા। इस तरह बालक विक्रम के नाम पर भी चिट्ठियाँ आने लगी। ત્યારબાદ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 10। विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी। विक्रम साराभाई पोताना नाम खुद એટલે કે પોતાના નામે શા માટે ચિઠ્ઠીઓ લખી હતી તો જુઓ જવાબમાં विक्रम साराभाई की इच्छा थी એટલે विक्रम साराभाई ने इच्छा थी कि अपने पिता की तरह उनके लिए भी बहुत सी चिट्ठियाँ। विक्रम साराभाई ने इच्छा थी कि तेना पिताना नामे खूब ज सारा पत्र आवे तो पोताना नामे पण खूब ज सारा पत्र आववा જોઈએ। इसलिए उन्होंने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ लिखी। જોઈએ प्रश्न नंबर 11। विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। कोनी घटना लखवानी छे तो कि विक्रम साराभाई बचपन એટલે કે બાળપણની ઘટના છે તે લખવાની છે। જોઈએ જવાબ હવે। एक बार विक्रम साराभाई अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। एक वक्त विक्रम साराभाई छे એ પોતાના પરિવાર સાથે ક્યાં ફરવા માટે ગયા હતા તો કે शिमला ગયા હતા। तब उनकी उम्र 5 या 6 वर्ष की होगी। ત્યારે તેની ઉંમર કેટલા વર્ષની હશે તો કે 5 અથવા તો 6 વર્ષની હશે। विक्रम के पिता अंबालाल एक बड़े उद्योगपति थे। विक्रम साराभाई छे तेना पिता अंबालाल હતા તે શું હતા તો કે એક बड़े उद्योगपति એટલે એક મોટા ઉદ્યોગપતિ હતા। इसलिए उनके नाम प्रतिदिन कई पत्र आते थे। એટલા નામે તેના નામે શું આવતું હતું તો કે कई पत्र એટલે કેટલાય પત્ર આવતા હતા। बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि रोज उनके लिए भी बहुत से पत्र એટલે બાળક વિક્રમના મનમાં ઈચ્છા થઈ કે એના પિતાના નામે ખૂબ સારા પત્ર આવે છે તો પોતાના નામે પણ પત્ર આવવા જોઈએ। इसलिए उन्होंने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखकर उन्हें डाकघर में डाल दिए। अब विक्रम के नाम भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 12 તે આપણને સાચું ખોટું આપેલું છે। જોઈએ डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे। साहसिक એટલે કે હિંમતું कारनामे એટલે કાર્ય। ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે એને હિંમતવાળા કાર્ય છે પ્રિય હતા તો કે હતા તો વાક્ય કેવું આવશે તો કે સાચું। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 13। विक्रम साराभाई को कौन कौन से विषयों के प्रति गहरी दिलचस्पी थी। गहरी એટલે વધારે ને દિલચસ્પી એટલે રસ। તો વિક્રમ સારાભાઈને કયા કયા વિષયો પર વધારે રસ હતો તેમાં આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે। એ સંગીત તથા ચિત્ર, બી ગણિત તથા ભૌતિક વિજ્ઞાન, સી રાજનીતિ તથા ભૂગોળ અને ડી છે અર્થશાસ્ત્ર તથા રસાયણ વિજ્ઞાન। તો આપણને ખબર જ છે એને શેમાં વધારે રસ હતો તો જવાબમાં આવશે બી ગણિત તથા ભૌતિક વિજ્ઞાન। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 14। विक्रम साराभाई ने मैट्रिक की परीक्षा सन खाली जगह में पास की। तो विक्रम साराभाई मैट्रिक की परीक्षा कया वर्ष में पास करी हती तो कि 1934 में। ત્યારબાદ જોઈએ 15મો प्रश्न। विक्रम साराभाई ने सन 1934 से 37 में खाली जगह कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। इंटर એટલે કે શરૂઆતનો અભ્યાસ કર્યો તો કઈ કોલેજમાં તો કે ગુજરાત। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 16। ગુજરાત કોલેજ કહા હે તો આપણને ખબર જ છે ક્યાં છે ગુજરાત કોલેજ તો કે અહમદાબાદ में। તો જુઓ જવાબમાં ગુજરાત કોલેજ અહમદાબાદ में है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 17। विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की। આપણને તેમાં 4 ઓપ્શન આપેલા છે તો જોઈએ ઓપ્શન ए કેમ્બ્રિજ में, बी मुंबई में, सी ऑक्सफोर्ड में અને डी दिल्ली में। તો આપણને ખબર જ છે ક્યાં પાસ કરી હતી બીએસસી ની પરીક્ષા તો કે ए કેમ્બ્રિજ में। જોઈએ પ્રશ્ન 18। કેમ્બ્રિજ कहाँ है तो જુઓ જવાબ કેમ્બ્રિજ इंग्लैंड में है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 19। विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। सानिध्य એટલે કે પદ। विक्रम साराभाई ने भारत में कया वैज्ञानिकों पद મળ્યું હતું તો આપણને ખબર જ છે। જુઓ જવાબમાં विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य
મિલા કોણ બે? તો કે સર સીવી રામન અને ડોક્ટર હોમી ભાભા। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 20। વિક્રમ સારાભાઈ की पत्नी का नाम खाली जग्या था। विक्रम साराभाईની પત્નીનું નામ શું હતું? તો એમાં આપણને ઓપ્શન આપેલા છે એ મૃણાલિની, બી નંદિની, સી કામિની અને ડી છે દામિની। તો આપણને ખબર જ છે કે વિક્રમ સારાભાઈની પત્નીનું નામ શું હતું? તો જવાબમાં આવશે એ મૃણાલિની। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 21। કોસ્મિક કિરણેं रहस्यमय होती है क्योंकि કોસ્મિક કિરણ એટલે કે બ્રહ્માંડના કિરણો રહસ્યમય હોય છે શા માટે? તો જુઓ તેમાં ઓપ્શન આપેલા છે એ उनकी गति अनिश्चित होती है, बी वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है, सी वे सीधे ग्रहों से आती है અને ડી છે उनकी गति निश्चित होती है। તો આપણને ખબર જ છે શું આવશે જવાબમાં? તો કે જવાબમાં આવશે બી વે અંતરિક્ષ की गहराइयों से आती है। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 22। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई अहमदाबाद में लोक विज्ञान और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना करी शा माटे? तो जुओ जवाब में જોઈએ वे जन सामान्य के એટલે सामान्य माणसनी विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहना चाहते। એટલે સામાન્ય માણસ છે તેને વિજ્ઞાન પ્રત્યે શું જાગે? તો કે રસ જાગે, रुचि જાગે, એટલા માટે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે તે તેવા કાર્ય કરતા હતા। પ્રશ્ન નંબર 23। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन से विषय पर कार्य करते रहे? डॉक्टर विक्रम साराभाई છે એ કયા વિષય ઉપર કાર્ય કરતા હતા? તો જુઓ જવાબમાં જોઈએ डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 24। सन 1961 में विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख बनाए गए। 1961 में विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा એટલે કે શક્તિ પરમાણુ શક્તિના શું તો કે પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા હતા? તો કે હા। તો વાક્ય કેવું આવશે? તો કે સાચું। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 25। તે આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે। डॉक्टर खाली जगह की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर कोना मृत्यु पछीनो परमाणु शक्ति संस्थानो भार छे ए वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आव्यो तो आपने खबर छे कोना मृत्यु पछी? तो के डॉक्टर होमी भाभा। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 26। डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कया कया पुरस्कार એટલે કે ઇનામોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા? તો જોઈએ જવાબમાં डॉक्टर विक्रम साराभाई को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बीजू छे पद्मभूषण और मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 3 थी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, पद्मभूषण और त्रीजू छे मरणोत्तर पद्म विभूषण। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 27। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की? डॉक्टर विक्रम साराभाई अहमदाबाद में कई कई संस्थानी स्थापना करी? तो જોઈએ જવાબમાં डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। 1947 में कही तो के भौतिक अनुसंधान। ત્યારબાદ अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। आधारशिला એટલે કે પાયો નાખ્યો। ત્યારબાદ उन्हीं के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। 3 संस्थान की स्थापना करी। જોઈએ प्रश्न नंबर 28। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? डॉक्टर विक्रम साराभाई પોતાના જીવનમાં કયા કયા પદ છે એ સુશોભિત કર્યા? તો જુઓ જવાબમાં જોઈએ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य परमाणु ऊर्जा એટલે કે શક્તિ परमाणु શક્તિના શું બનાવવામાં આવ્યા? તો કે सदस्य, भारतीय अनुसंधान के अध्यक्ष, यूनेस्को के विज्ञान विभाग के
અધ્યક્ષ। ત્યારબાદ જોઈએ વિયેના શાંતિ अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष जैसे पद सुशोभित किए। बाद में उन्हें इसी परिषद के विज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 29। डॉक्टर विक्रम साराभाई कला, शिक्षा व समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते थे। साचू या खोटू? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई छे ई कला, शिक्षा એટલે કે શિક્ષા વ એટલે કે અને સમાજ માટે પર્યાપ્ત એટલે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। તો કે હા, કાઢી લેતા હતા એટલે વાક્ય કેવું આવશે? તો કે સાચું। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 30। તે આપણને ઓપ્શન આપેલો છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम क्यों गए? डॉक्टर विक्रम साराभाई छे ई त्रिवेंद्रम शा माटे गया था? तो जुओ जवाबमां जोईए। ए अस्पताल का उद्घाटन करने, बी प्रयोगशाला खोलने, सी थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करने અને ડી વિજ્ઞાન પરિષદ में હાજરી देने। तो આપણને ખબર જ છે શા માટે ગયા હતા? તો જવાબમાં આવશે सी थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करने। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 31। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर विक्रम साराभाईનું મૃત્યુ છે એ ક્યારે અને ક્યાં થયું હતું? તો જુઓ જવાબમાં જોઈએ। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। त्रिवेंद्रम के निकट એટલે કે નજીક થુંબા નામના સ્થાન પર થયું। ત્યારબાદ હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 32। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल। ये तमने खबर ज छे कि वचन परिवर्तन कोने कहेवाय? तो एक वचनનું बहुवचन करવું અને बहुवचनનું एक वचन करવું। एक वस्तु હોય તો વધારે કરવી અને વધારે હોય તો એક કરવી। તો જોઈએ આપણે હવે આપણને પેલું આપેલું છે લડકા, તો તેનું શું થશે? તો કે લડકે। ત્યારબાદ આપેલું છે કિતાબ, તો કે કિતાબે। ત્રીજું આપેલું છે નદી, તો કે નદિયા। ચોથું છે નારી, તો કે નારિયા। ત્યારબાદ આપણને પાંચમું આપેલું છે માલા, તો તેનું શું થશે? તો કે માલાએ। ત્યારબાદ છઠ્ઠું આપેલું છે લતા, લતાનું શું થશે? તો કે લતાએ। ત્યારબાદ આપણને સાતમું આપેલું છે સડક, તો સડકનું બહુવચન શું થાય? તો કે સડકે। ત્યારબાદ આપણને આઠમું આપેલું છે મહિલા, મહિલાનું બહુવચન શું થશે? તો કે મહિલાએ। ત્યારબાદ આપેલું છે મછલી, તો કે મછલિયા। ત્યારબાદ 10મું આપેલું છે લડકી, તો કે લડકિયા। ત્યારબાદ છેલ્લું 11મું આપેલું છે સ્ત્રી, સ્ત્રીનું બહુવચન શું થશે? તો કે સ્ત્રીયા। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 33। રેખાંકિત સર્વનામ કે પ્રકાર બતાવીએ। આપણે આગળના પાઠમાં જોઈ ગયા છીએ કે સર્વનામ કોને કહેવાય? તો નામની જગ્યાએ જે શબ્દ આપેલો હોય તેને સર્વનામ કહેવાય, પરંતુ આપણને આમાં શું કીધું છે કે સર્વનામ કે પ્રકાર બતાવીએ। તમને સર્વનામ આપેલું છે, નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે, પરંતુ તમારે તેનો શું બતાવવાનો છે? તો કે પ્રકાર બતાવવાનો છે। તો જોઈએ હવે આપણને પેલું આપેલું છે पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। तो कोई આપણને ખબર જ નથી કે કોણ ઊભું છે, તો વાક્ય કેવું આવશે? તો કે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ બીજું આપેલું છે પતા નહીં યહ થેલા કિસકા હે। તમને ખબર નથી કે આ થેલો કોનો છે, તો શું આવશે? તો કે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ આપેલું છે ત્રીજું, તો જુઓ યહ શિવાજી કા કિલ્લા હે। યહ તમને ખબર જ છે કે આ શિવાજીનો કિલ્લો છે, તો શું આવશે? તો કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ ચોથું વહ મોહન કા મિત્ર હે, એટલે તે મોહનનો મિત્ર છે। તમને ખબર જ છે કોનો મિત્ર છે? તો કે મોહન। તો વાક્ય કેવું આવશે? તો કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ પાંચમું लड़की कुछ खाना चाहती है। कुछ તમને ખબર જ નથી શું ખાવા ઈચ્છે છે, તો શું આવશે? તો કે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ છઠ્ઠું આપેલું છે ये विदेश से आए हुए पक्षी है। तो ये તમને ખબર જ છે કે આ વિદેશથી જ આવેલા પક્ષી છે, તો કયું સર્વનામ આવશે? તો કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ સાતમું यह मेरी पेन है। તમને ખબર જ છે કે આ મારી પેન છે, તો શું આવશે? તો કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ આઠમું દરવાજે
पर कौन खड़ा है? कौन તમને ખબર છે કોણ ઊભું છે? નથી ખબર તો શું આવશે? તો કે અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ 9મું, યહ મીઠાઈ કિસી કો દે દો। આ મીઠાઈ છે એ કોઈકને આપી દો। કિસી કો ભલે કીધું પણ યહની નીચે અંડરલાઈન છે એટલે આ મીઠાઈ છે એ કોઈકને આપી દો તો શું આવશે? તો કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ 10મું ને છેલ્લું આપેલું છે, વહ મેરા ભાઈ હે। વહ તો વહ એટલે કે તે મારો ભાઈ છે। તમને ખબર જ છે કે તે જ મારો ભાઈ છે તો શું આવશે? તો કે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 34, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्र તમને ખબર જ છે કે વાક્ય કોને કહેવાય તો તમને બધાને વાક્ય બનાવતા આવડે છે। તો જોઈએ પેલું ઈરાદા। તો ભારતીય લોગ અંગ્રેજો કે ઈરાદે સમજ ગયે थे। ઈરાદે એટલે કે વિચાર। તો ભારતીય લોકો છે એ અંગ્રેજોના વિચાર છે તે સમજી ગયા હતા। ત્યારબાદ આપણને બીજું આપેલું છે લિફાફા। डाकिया लिफाफा लेकर आया है। ત્યારબાદ આપણને ત્રીજું આપેલું છે ઢેરો। ઢેરો એટલે ખૂબ જ વધારે। તો બચ્ચે રેત કે ઢેરો में खेल रहे हैं। ત્યારબાદ જોઈએ ચોથું આપેલું છે લેસ। તો ભારતીય સેના નવીન તકનીકો સે લેસ। લેસ એટલે કે સુસજ્જિત છે। ત્યારબાદ આપણને પાંચમું આપેલું છે અનુસંધાન। ભારતીય કૃષિ अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ત્યારબાદ જોઈએ છઠ્ઠું ઉપાધિ। તો डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ત્યારબાદ આપણને આપેલું છે સાતમું જોઈએ અંતરિક્ષ આપેલું છે। તો જુઓ વાક્ય અંતરિક્ષ में बहुत से तारे हैं। અંતરિક્ષ એટલે કે અવકાશ અથવા તો આકાશ। આકાશમાં ખૂબ જ તારાઓ હોય છે। ત્યારબાદ જોઈએ આઠમું આપેલું છે ઉર્જા। નદીઓ પર बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ત્યારબાદ જોઈએ નવમું આપેલું છે पुरस्कार। तो महेश को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार એટલે કે ઇનામ। મહેશ છે પ્રતિયોગિતા એટલે કે હરીફાઈમાં પ્રથમ નંબરે આવ્યો તો તેને ઇનામ આપવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ આપણને 10મું ને છેલ્લું આપેલું છે સ્મારક। તો ભારત ऐतिहासिक स्मारकों के लिए પ્રસિદ્ધ એટલે ભારત છે એ ઐતિહાસિક સ્મારકો માટે કેવું છે? તો કે પ્રસિદ્ધ એટલે કે પ્રખ્યાત છે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 35, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। તમને અહીંયા હિન્દીમાં પેરેગ્રાફ આપેલો છે તો તમારે તેનું શું કરવાનું છે? તો કે માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए એટલે તેમનું ગુજરાતી કરવાનું છે। તો જુઓ જોઈએ वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। तो જુઓ તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા। ત્યારબાદ જોઈએ बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो परंतु કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા શિક્ષા તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। ત્યારબાદ જોઈએ उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो તેમના જ પ્રયાસોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નેહરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ। ત્યારબાદ જોઈએ यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए કાર્ય કરતે રહે। તો જુઓ અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા હતા। ત્યારબાદ આપણને શબ્દોના અર્થ આપેલા છે। તો જુઓ પ્રશ્ન નંબર 36, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। ટૂંકમાં સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો છે તેના જ જેવો આપણે શબ્દનો અર્થ લખવાનો છે। તો જુઓ આપણને પેલું આપેલું છે ગાથા। તો ગાથાને બીજું શું કહેવાય? તો કે કથા। ત્યારબાદ બીજું છે પ્રતીક। તો પ્રતીકને શું કહેવાય? તો કે ચિહ્ન। ત્યારબાદ આપણને ત્રીજું આપેલું છે વિક્રમ। તો શું કહેવાય? તો કે વીરતા। ત્યારબાદ ચોથું આપેલું છે તત્પશ્ચાત। તત્પશ્ચાત એટલે કે ત્યારબાદ। તો શું થશે? તો કે ઉશ્કે
ત્યારબાદ આપણને પાંચમું આપેલું છે ભૌતિક, તો કે સાંસારિક. ત્યારબાદ છઠ્ઠું આપેલું છે અંતરિક્ષ. અંતરિક્ષને શું કહેવાય બીજું? તો કે આકાશ અથવા તો અવકાશ પણ કહી શકીએ. હવે જોઈએ આપણને સાતમું આપેલું છે પ્રયોગશાળા, તો સંશોધન સ્થળ. કારણ કે પ્રયોગશાળામાં શું હોય? તો કે નવું નવું સંશોધન હોય, એટલે કે સંશોધન સ્થળ. ત્યારબાદ આઠમું આપેલું છે ઇન્ટરનેશનલ, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય. ત્યારબાદ નવમું છે મૃત્યુ. મૃત્યુ એટલે કે મરણ. દસમું છે ઉર્જા. ઉર્જાને બીજું શું કહેવાય? તો કે શક્તિ. ત્યારબાદ 11મું આપેલું છે યુવા. યુવાને બીજું શું કહેવાય? તો કે યુવક. ત્યારબાદ 12મું આપેલું છે ઉત્કૃષ્ટ, તો કે શ્રેષ્ઠ. ત્યારબાદ 13મું આપેલું છે સ્મારક. સ્મારકને બીજું શું કહેવાય? તો કે સ્મૃતિ ચિહ્ન. આપણને 14મું આપેલું છે પુરસ્કાર. પુરસ્કારને બીજું શું કહેવાય? તો કે ઇનામ. ત્યારબાદ 15મું અને છેલ્લું આપેલું છે આપણને હવાઈ. હવાઈ એટલે કે કાલ્પનિક. ત્યારબાદ આપણને સમાનાર્થી શબ્દ આપેલો છે. જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 37. સમાનાર્થી શબ્દ ઠીક છે. શબ્દનો તમારે શું લખવાનો છે? તો કે તેના જેવો બીજો અર્થ. જોઈએ હવે આપણે. પેલું આપેલું છે ઈરાદા. ઈરાદા એટલે ઈચ્છા. ત્યારબાદ બીજું છે લેસ. લેસ એટલે કે યુક્ત. ત્રીજું છે અનુસંધાન એટલે કે સંશોધન. ચોથું છે ઉપાધિ. ઉપાધિ એટલે કે ખિતાબ. પાંચમું આપેલું છે બુલંદ. બુલંદ એટલે કે ઊંચા. ત્યારબાદ આપણને છઠ્ઠું આપેલું છે અંતરિક્ષ. અંતરિક્ષ એટલે કે આકાશ. ત્યારબાદ સાતમું છે અચંભિત એટલે કે વિસ્મિત. અને આઠમું ને છેલ્લું આપેલું છે ઉપકરણ. ઉપકરણને બીજું શું કહેવાય? તો કે સાધન. ત્યારબાદ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 38. दूरदर्शन એટલે કે ટીવી देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए. दूरदर्शन એટલે કે ટીવી જોવી લાભદાયી એટલે કે ફાયદાકારક છે અથવા તો હાનિકારક એટલે કે નુકસાનકારક છે. શા માટે? તો આપણે કારણ સહિત દર્શાવવાનું છે. તો જુઓ હવે જવાબમાં જોઈએ. टेलीविज़न आजकल हम सब लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है. टीवी છે એ આજકલ આપણા બધા માટે કેવું? તો કે જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયો છે. इससे हमें फायदा भी है और નુકસાન ભી હે. તેના દ્વારા ટીવી જોવાથી આપણને ફાયદો પણ થાય છે અને નુકસાન પણ થાય છે. ટેલિવિઝન સે લાભ યહ એટલે ટીવી દ્વારા આપણને લાભ એવો થાય છે કે હમ ઘર બેઠે દુનિયા ભર કી જાણકારિયાँ મિલ જાતી હે. આપણે ઘરે બેઠા દુનિયા ભર કી એટલે કે આખા દેશ દુનિયાની જાણકારી છે તે મેળવી શકીએ છીએ. હમ દેશ દુનિયા કો અચ્છી તરહ સમજ પાતે હે. આપણે દેશ અને દુનિયાને સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. और अलग अलग लोगों के विचार को जान पाते हैं. लोगों જે अलग अलग विचार છે તે પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. दूरदर्शन से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है. रोजगार એટલે કે રોટી રોટી રોજીરોટી. दूरदर्शन દ્વારા કેટલાય લોકોને શું? તો કે રોજીરોટી પણ મળેલી છે. ટેલિવિઝન કા जितना फायदा है उतना ही ज्यादा नुकसान भी है. ટીવીનો આપણને જેટલો ફાયદો છે ઉતના ही જ્યાદા તેના કરતાં વધારે આપણને નુકસાન પણ થાય છે. જોઈએ હવે આપણને શું નુકસાન થાય છે. તો ખાસ કર વિદ્યાર્થીઓ કે સમય કી બરબાદી હે. ખાસ કરીને કોના માટે? તો કે વિદ્યાર્થીઓ છે તે પોતાનો સમય છે બરબાદી એટલે કે વ્યર્થ કરે છે, નકામો કાઢે છે. कई लोग दिन भर बैठकर बेकार के प्रोग्राम देखते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं. કેટલાય લોકો એવા હોય છે કે દિનભર એટલે કે આખો દિવસ છે બેકાર એટલે કે ન જોવાના પ્રોગ્રામ છે તે જોવે છે અને પોતાનો સમય છે એ વ્યર્થ કરે છે. दूरदर्शन हमें देखना चाहिए परंतु कुछ समय ही. ટીવી જોવું જોઈએ પરંતુ થોડો સમય. પૂરે દિન નહીં देखना चाहिए. આખો દિવસ જોવું જોઈએ નહીં. વ્યર્થ કે પ્રોગ્રામ નહીં देखने चाहिए. ખોટા પ્રોગ્રામ છે તે આપણે જોવા જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 39. ઉચિત જોડે મિલાઈ. આપણને અહીંયા શું આપેલું છે? તો કે જોડકું આપેલું છે. તો આપણે બોક્સમાં તેના જવાબ લખવાના છે. જોઈએ હવે આપણને પહેલું આપેલું છે સન 1962. તો વિભાગ બીમાં શું આવશે? તો કે સી ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર
પુરસ્કાર ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગરનું ઇનામ ક્યારે મળ્યું હતું? તો કે 1962માં. તો જવાબમાં શું આવશે? તો કે સી. ત્યારબાદ આપણને આપેલું છે બીજું સન 1937. તો સન 1937માં તે ક્યાં ગયા હતા? તો કે ઇંગ્લેન્ડ. એટલે જવાબમાં આવશે ડી, ઇંગ્લેન્ડ. એટલે બોક્સમાં શું લખશું? તો કે ડી. ત્યારબાદ આપણને ત્રીજું આપેલું છે સન 1966. તો 1966માં શું થયું હતું? તો કે ઈ પદ્મભૂષણ. તો એ જવાબમાં લખીશું ઈ. ત્યારબાદ આપણને ચોથું આપેલું છે સન 1961. તો સન 1961માં શું હતું? તો કે જવાબમાં આવશે એ પરમાણુ ઉર્જા આયોગ કે સદસ્ય બને. 1961માં ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે એ પરમાણુ શક્તિના શું બન્યા હતા? તો કે સદસ્ય બન્યા હતા. તો અહીંયા બોક્સમાં લખીશું એ. ત્યારબાદ આપણને અહીંયા આપેલું છે પાંચમું અને છેલ્લું સન 1972. સન 1972માં શું હતું? તો કે બી, મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ. તો એ બોક્સમાં લખીશું બી. ત્યારબાદ જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 40. किन्हीं 3 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए और किसी एक के बारे में लिखिए. कोई पण 3 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकोના નામ છે એ આપણે જણાવવાના છે અને કોઈ એક વિશે આપણે લખવાનું છે. તો જુઓ આપણે જોઈએ સર સીવી રામન, होमी भाभा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 3 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है. कोण कोण? तो के सर सीवी रमन, होमी भाभा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. જોઈએ હવે આગળ આપણે. डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के एक मिसाइल मैन थे. डॉक्टर अब्दुल कलाम છે ભારતના શું હતા? તો એક મિસાઇલ મેન હતા. ત્યારબાદ જોઈએ वो जनसाधारण में जनता के राष्ट्रपति के रूप में मशहूर है. उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था. वो एक महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे. તે એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા અને ભારતના કેટલામાં? તો કે 11મા રાષ્ટ્રપતિ હતા. कलाम का जन्म जैलालुद्दीन और आशियम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था. क्यारे? तो के 15 अक्टूबर 1931 में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु में तेमनो जन्म थयो हतो. त्यारबाद જોઈએ उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और 1960 में चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एशियोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે બીજો પેરેગ્રાફ. वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे. તે ભારતના કેટલામાં? તો કે 3જા રાષ્ટ્રપતિ હતા. जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. જેને શું? તો કે ભારતના રત્ન તરીકે સન્માન કરવામાં આવેલું હતું. भारत सरकार में एक वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में साथ ही साथ इसरो और DRDO में अपने योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया. ત્યારબાદ જોઈએ उन्होंने कई किताबें लिखी. તેમણે શું કિતાબ એટલે કે કેટલાય પુસ્તક લખેલા હતા. જેસે વિંગ્સ ઓફ ફાયર. કયું પુસ્તક? તો કે વિંગ્સ ઓફ ફાયર. ત્યારબાદ આપેલું છે ઇગ્નિટેડ માઇન્ડન્સ. ત્યારબાદ આપેલું છે ટાર્ગેટ્સ 3 બિલિયન ઇન 2011. ત્યારબાદ આપેલું છે ઇન્ડિયા 2020 અને છેલ્લું પુસ્તક છે માઇઝરની આદિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવી હશે. વિડીયો સાંભળવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે પછીનો પાઠ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું.